So as I said, last lecture we discussed with brazing process. So today we will be discussing a last point, that is soldering process. Okay, so today is the last point of this current chapter, that is machine tools and joining processes. Okay, so we will begin our lecture with one of the video. So as we did for this entire chapter. Guys, what do you think? What will be the age of this guy? What will be the age of this guy? What do you think? What do you think? Anyone? He may be a second year, third year student. Clear? He is a second year, third year student only. Just see. But this guy is hit on YouTube. So his videos, can you see how many views he got? 5,14,046 views he got for his video. Clear? So see, at this age he is preparing his videos, technical videos he is posting, and he is earning. And what we all are doing. Let us go ahead. So whatever he is holding, this is a soldering iron, or it is also called as soldering gun. Okay, soldering iron or soldering gun, solder gun. This is the current and voltage controller, which controls the temperature of this tip of this solder iron. Okay, so now it is clear. So look at this tip. Look at this tip, how it is. Can you see a cut here? Anna? An angular cut is there. Getting it? So this is the speciality of the tip. The tip is not a flat like this. Tip अशी सरळ नाहीये त्याची. Tip ला असा cut दिलेला आहे. Getting it? So such cut is given to this tip. So why it is given, I will tell you. So what is this? What do you think? Can anyone tell me what it may be? What it may be? Anyone? Filler metal. Very correct. This is the filler metal. This is the filler metal which we will be using for soldering. Okay. It is basically a lead and tin alloy. I will explain you what it is. It's getting melted. It's melting. Can you see the smoke? धूर तयार झाला का तिथं स्मोक तयार झाला, स्मोक प्रोड्यूस्ड है ना.
Okay. What is this? I forgot to tell you this. What do you think? What is this? Or what is its function? The function काय असेल? What do you think? What may be its function? What may be its function? फ्लक्स आहे हा फ्लक्स आहे हे अगदी बरोबर. इट्स अ फ्लक्स तिथे लिहिलं ना आणि है ते ना इट्स अ फ्लक्स. ऑक्सिडेशन होऊ देत नाही ना. हा व्हेरी करेक्ट है ना. इट प्रिव्हेंट्स ऑक्सिडेशन है ना. इट प्रिव्हेंट्स ऑक्सिडेशन ऑफ द जॉइंट. तुम्ही आता धूर झालेलं बघितलं ना. इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लक्स ओनली. ओके फ्लक्स प्रोड्युसेस द स्मोक अँड प्रिव्हेंट्स द ऑक्सिडेशन. Flux prevents the oxidation. Okay, so we need to apply flux here also. So see, in how many welding processes or joining processes we used this flux? How many? Can anyone tell me? कुठल्या कुठल्यात वापरलं? आर्क वेल्डिंग मध्ये वापरलं होतं का फ्लक्स? Did we use it in arc welding? Yes, sir. Yes. Did we use it in gas welding? Did we use it in gas welding? गॅस वेल्डिंग मध्ये लागलं का आपल्याला? एनीवन? गॅस वेल्डिंग मध्ये लागलं का? सांगा. हॅलो सांगा. चुकलं तर चुकलं काय असतंय त्याला. व्हाय यू आर वरिंग? नो सर, गॅस वेल्डिंग मध्ये नव्हतं. नाही वापरलं. बरोबर अगदी बरोबर. गॅस वेल्डिंग मध्ये आपण फ्लक्स वापरलं नाही. वी डिडंट यूज इन गॅस वेल्डिंग. ओके. देन थर्ड स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टन्स स्पॉट वेल्डिंग त्याच्यात वापरलं का? नाही सर, त्यात पण नाही वापरलं. त्यात पण वापरलं नाही. स्पॉट वेल्डिंग मध्ये पण आपण वापरलं नाही. ओके. देन लेट्स कम टू ब्रेझिंग. ब्रेझिंग मध्ये वापरलं का? येस सर. Yes, we used it in brazing and now in soldering also we are using it. Okay. आणि आता आपण सोल्डरिंग मध्ये देखील वापरतोय. बघितली प्रोसेस तुम्ही सोल्डरिंग कसं करायचंय ते? हॅव यू सीन द प्रोसेस क्लिअरली? है ना. दिस गाय हॅज शोन यू द प्रोसेस. गेटिंग इट? सी once again I'm showing you. Okay. Okay, I will put this guy's video also on our channel link. तुम्ही पण व्हिडिओ बघा. लिसन व्हॉट ही इज टेलिंग. तो काय सांगतोय व्यवस्थित ऐका. Look at his communication, how the way he is talking, how the way he is explaining. So it's very nice video, but basically getting it. So this guy is he might have prepared video and he has prepared in 2015. So at the age when he was having age similar to you, at that time he has prepared this video. Just that is why just look at his communication, what the way he is speaking, what the way he is talking, and he is going ahead. And just you think in the what way you also can proceed. तुम्ही पण शिका, तुम्ही पण बघून घ्या. Getting it? So such approaches are very essential. Getting it? If you just imagine, तुमचे जर असे टेक्निकल व्हिडिओचा तुम्ही एक चॅनल केला युट्यूबला आणि तुम्ही फायनल इयरला गेल्यानंतर इंटरव्ह्यूअरला जर सांगितलं आय हॅव माय ओन युट्यूब चॅनल फॉर टेक्निकल व्हिडिओज, सी व्हॉट विल बी युअर इम्प्रेशन. Getting it? Such things you should go ahead with. And sir, I have own my technical blog. I write blogs there. And getting it? So this is how you should keep on developing. You should try to catch the technology. Getting it? Fast pace मध्ये तुम्ही राहायला शिकायला पाहिजे. Okay. So that is why you just see this video. I will put this link on your channel. Not on channel. काय म्हणतात त्याला आपल्याला? तुमच्या स्प्रेडशीट वरती टाकून देतो.
So we will go ahead with now our PPT. And what soldering is, we will see. So this is soldering. Soldering is a method of joining. So it is a semi-permanent joining process. Okay, ही देखील कशी आहे, सेमी परमनंट जॉइनिंग प्रोसेस आहे. Okay, so by using the soldering you can join similar or dissimilar metals, but can you find the limitation? The limitation is 450 degrees Celsius. Okay, so the limitation of this soldered joint is at 450 डिग्री सेल्सिअस. 450 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत फक्त सोल्डर जॉईंट काम करतो. तुम्ही बघितलं असेल ना, तुमच्या घरामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट असतात, त्याचे कधी कधी सोल्डरिंग झालेलं असतं, ते निघतं है ना, सोल्डरिंग झालेलं निघतं. तर ते सोल्डर निघतं का, त्या वायर का निघतात सोल्डर झालेल्या? देर आर टू रिझन्स. फर्स्ट इज द सोल्डर्ड जॉईंट इज वीक. तो जॉईंट वीक असतो. इफ अ स्मॉल फोर्स ऑल्सो गेट्स ऍक्टेड अपॉन इट, देन द जॉईंट गेट रिमूव्ड. स्मॉल फोर्स जरी त्याला ऍक्ट झाला तर तो जॉईंट रिमूव्ह होऊ शकतो. अँड सेकंड थिंग, इफ दॅट कंपोनंट्स टेम्परेचर रिचेस अबोव 450 डिग्री सेल्सिअस, त्या कंपोनंटचं टेम्परेचर जर 450च्या पुढे गेलं तर देखील तो सोल्डर what we can say, it will get melted and your joint will be removed. Okay, it will get dismantled. तुमचा joint हा dismantle होऊन जाईल. Clear? So though soldering obtains a good joint between two plates, the strength of joint is limited. Joint strength limited आहे. Okay, by the strength of filler metal. आता ते filler metal काय असतं ते खाली लिहिलेलं आहे. So filler metal is basically an alloy of lead and tin. फिलर मेटल हे काय आहे, हे लीड आणि टिनचं अलॉय आहे. मग लीड काय करतं, टिन काय करतं, तर बघा, लीड गिव्स दी स्ट्रेंथ टू द जॉइंट. लीड हा जॉइंटला स्ट्रेंथ देतो. लीड गिव्स स्ट्रेंथ टू द जॉइंट. ऑल्सो बिकॉज ऑफ लीड मेल्टिंग पॉइंट इम्प्रूव्स, है ना. जॉइंट ते जे काही तुमचं फिलर मेटल आहे, त्या फिलर मेटलचा मेल्टिंग पॉइंट वाढत जातो. जसं जसं तुम्ही लीड पर्सेंटाईल वाढवणार तसं तसं फिलर मेटलचं मेल्टिंग पॉइंट हा वाढत जातो. सो लीड इम्प्रूव्स द जॉइंट स्ट्रेंथ and the tin lead improves the joint strength and improves the melting point. हा, सो लीडची दोन कामं, बॉइलिंग पॉइंट वाढवणं किंवा मेल्टिंग पॉइंट वाढवणं, आणि दुसरं म्हणजे काय आहे, स्ट्रेंथ वाढवणं. टिनचं काम काय, व्हॉट द टिन डज? टिन गिव्स corrosion resistance to the joint. Tin is good corrosion resistance. Tin ha corrosion resistance चांगला देतो. So our components are electronic components. These are the small components. These components are made up of very good material, copper, copper like material. So that is why those components need a good corrosion resistance. Otherwise काय होईल, joint corrode होऊन खराब होऊन जाईल. Getting it? That is why the tin is used in this joint, because tin offers good corrosion resistance. And second property of tin is tin decreases the melting point. Tin काय करतो, melting point हा decrease करतो. Getting it? So this soft solder will have less melting point, and this plumber solder will have highest melting point. What this solder means? This is the filler metal. These are the filler metal compositions. So first in soft solder, medium solder, plumber solder, electrician solder. So whatever generally you see, that is electrician solder. So that contains lead 58% and tin 42%. Clear? Understood why lead and tin is used? Lead and tin का वापरला जातो कळलं का? So these are the alloys of lead and tin. Tin improves the corrosion resistance, lead improves the strength.
Okay, these are the properties. So this is how the soldering process is. And now what happens? So when we apply this heated soldering gun to this filler metal, the filler metal melts. Filler metal melt होतो and it gets into आणि तो आतमध्ये जातो. कशामध्ये? It gets into the gap between the 2 points or between the two things which we want to join. ज्या दोन गोष्टी आपल्याला जॉईन करायच्या त्याच्यामध्ये कुठे गॅप असेल काय असेल तर तो तिथं अप्लाय होतो and we get a joint आणि आपल्याला joint मिळतो. Okay, so this is how the simplest soldering process. Okay, आणि त्याचे sequence आहे, sequence of operation, cleaning surfaces, application of flux, application of heat and solder. So we discussed this in detail. Clear? So this brazing yesterday we have seen. Now let us see the difference between soldering and brazing. Lower temperature filler metals like lead and tin are used. And in brazing, fusible alloy known as a smelter. जो ब्रेझिंग मध्ये फिलर मेटल वापरला जातो त्याला स्मेल्टर असं म्हटलं जातं. स्मेल्टर. सोल्डरिंग मेल्टिंग पॉइंट इज 320. आता इथे 320 च्या ऐवजी तुम्ही काय लिहू शकता 450 ऑल्सो. सो एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला हा विचारला जाणार आहे बऱ्याच वेळेला. सो देअर ॲट द टेम्परेचर इज बिलो 450 डिग्री सेल्सिअस. ओके, the soldering metal or the soldering temperature must work between below 450 degree Celsius. सोल्डरिंगचं वर्किंग टेम्परेचर हे 450 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली पाहिजे. गेटिंग इट? आणि ब्रेझिंगचं काय असतं 600 to 900 डिग्री सेल्सिअस. ब्रेझिंग विल नॉट वर्क अबोव 900 डिग्री सेल्सिअस. So brazing temperature range is 600 degree Celsius to 900 degree Celsius. ही ब्रेझिंग ची टेम्परेचर रेंज आहे. 900 च्या वरती ब्रेझिंग काम करत नाही. ओके, देन इन सोल्डरिंग पार्ट्स टू बी जॉईंट आर नॉट हिटेड. त्याच्यामध्ये आपण जे पार्ट्स जॉईन करणार आहे ते हीट करत नाही. ह्याच्यामध्ये आपण हीट करतो. हॅव यू सीन यस्टरडे आय टोल्ड यू आपल्याला त्या साईडच्या पाईप्स पण हीट कराव्या लागतात. गेटिंग? सो दिस इज हाऊ द मेटल पीसेस टू बी जॉईंट आर हीटेड. जे पार्ट्स जॉईन करायचे ते पण आपल्याला हीट करावे लागतात. The joint is weaker than brazing. The joint is stronger than soldering. Brazed joint is stronger as compared to soldered joint. Okay, so this is how we have finished this chapter here. अशा पद्धतीने आपला हा चॅप्टर इथं संपलेला आहे. लास्ट चॅप्टर ऑफ अवर सिलेबस वी हॅव फिनिश्ड. एनी डाऊट, एनी कन्सर्न इन दिस चॅप्टर? भरपूर दिवस चालवला आपण हा चॅप्टर है ना. एव्हरी मशीन वी यूज 1 day. प्रत्येक मशीनला आपण एक पूर्ण दिवस घालवला. लेथ मशीन वी टूक मोर दॅन 1 day इफ आय एम नॉट रॉंग. लेथ मशीनला 2-3 लेक्चर घेतले आय गेस है ना. ओके, सो दिस इज हाऊ वी हॅव कवर्ड. कुठल्या कुठल्या मशीन्स कव्हर केल्या आपण आठवा. लेथ मशीन्स, ऑपरेशन्स ऑन लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ऑपरेशन्स ऑन ड्रिलिंग मशीन. त्याच्यानंतर काय केलं? देन वी एंटर्ड इनटू दी वेल्डिंग प्रोसेसेस, जॉइनिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग, गॅस वेल्डिंग, रेजिस्टन्स स्पॉट वेल्डिंग. 3 प्रकारचे वेल्डिंग बघितले. आर्क, गॅस, रेजिस्टन्स स्पॉट. त्याच्यानंतर सोल्डरिंग बघितलं आणि ब्रेझिंग बघितलं. ओके, 5 + 3 8. टोटल 8 processes we have seen here. Clear? All total. Now this milling machine is removed from your syllabus. It is not part of your syllabus. Earlier it was the part of syllabus. Again see here दुसरा पण होता याच्यामध्ये this riveted joints वगैरे पण होता सिलेबसला. ते आता काढले तुमच्या सिलेबसला. That is not part of your syllabus now. Okay, done with this. Sure. So लगे हाथ. I will add the notes also. Just wait for 1 minute.
chapter notes are added here. So ठीक है. ओके सो MCQ आपण आता नको डिस्कस करायला. मी जसं तुम्हाला म्हटलं की मला थोडी MCQ फाईल एडिट करायची आहे. तर ती फाईल एकदा एडिट झाली की त्याच्यानंतर परत आपण ते MCQs डिस्कस करूया. ओके सो बाय दॅट टाइम वी विल नॉट डिस्कस दी MCQs. वी विल डिस्कस MCQs आफ्टर रिफाइनिंग दोज नोट्स. ओके सो नोट्स मिळाल्या सगळ्याच्या? सगळं मिळालं? एनिथिंग एल्स मिसिंग? नथिंग? ओके. चलो so let us we will continue with thermodynamics part. Thermodynamics continue करूया दादा. ठीक आहे का? हॅलो सांगा. थर्मोडायनामिक्स लेट अस विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. काय काय शिकलो आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये? वेअर वी स्टार्टेड विथ, कुठून सुरुवात केली ती? वेअर वी स्टार्टेड विथ? एनीवन कम ऑन. कुठून चालू केलं थर्मोडायनामिक्स शिकवायला? हॅलो नो वन नोज. काय आठवतंय का नाही थर्मोडायनामिक्स मधलं? काय काय शिकलो तो, काय काय नाही? डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बरोबर. किती सोपं असतंय. कुठल्याही चॅप्टर सुरुवात केलं का आपण त्या चॅप्टरचे इंट्रोडक्शन पासून करतो है ना. सो थर्मोडायनामिक्स चॅप्टर वी स्टार्टेड विथ दी डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्सचे डेफिनेशन आपण शिकलो. त्याच्यानंतर मायक्रोस्कोपिक अनालिसिस शिकलो, मॅक्रोस्कोपिक अनालिसिस शिकलो. मायक्रोस्कोपिकचं दुसरं नाव काय होतं? व्हॉट वॉज द अनदर नेम फॉर मायक्रोस्कोपिक? मायक्रो. Statistical thermodynamics. Very correct. And another name for microscopic thermodynamics is statistical thermodynamics. Okay. And another name for macroscopic it is macroscopic. Classical. Very correct. Another name for macroscopic was classical thermodynamics. Classical. Clear. So then we started with the definition of system. Three types of system: open, closed, isolated. Clear. Then we discussed with boundary. Boundary discuss केली आपण. Boundary can be fixed, boundary can be movable, boundary can be real, boundary can be imaginary, boundary may allow heat transfer, may not allow heat transfer, boundary may allow mass transfer, boundary may not allow mass transfer. And this is how we have seen the boundaries, and we seen how boundary defines the system. आपण हे पण बघितलं की बाउंड्री कसं सिस्टीमला डिफाइन करते. दॅट ऑल्सो वी हॅव सीन. सो सिस्टीम झाली, बाउंड्री झाली, त्याच्यानंतर वी हॅव सीन सराउंडिंग. क्लिअर. सिस्टीम, बाउंड्री, सराउंडिंग झालो. त्याच्यानंतर आपण शिकलो प्रॉपर्टीज. टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. कुठल्या दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असतात? तो intensive property and extensive property. These are the two types of properties. We have seen their definitions. We have seen the definition of property. Then we have seen we have discussed point function. Now what is meant by point function? The function which depends on initial and final state of the system but does not depend on the path followed by the system during the process. Okay, that is called as the point function. Then we seen the definition of path function, the function which depends on initial and final state and also depends on path followed by the system during the process, that is called as the path function. Okay, then we have seen the examples.
that we discussed that all the properties are point functions. प्रत्येक property ही काय असते point function असते. So the examples of point function are pressure, temperature, volume, entropy, internal energy. These all are the point functions. Then path function, we have seen two examples of path function: heat and work. Heat and work are path functions. Okay, heat and work are path functions. Then we have taken one derivation. Derivation एक आपण घेतलं होतं. कुठलं derivation घेतलं होतं आपण आठवत आहे का? Prove that internal energy is a point function, है ना? We have seen prove that internal energy is a point function. Okay, and under this we have derived the internal energy is a point function. Then also we have seen हे झाल्यानंतर आपण हे डेरिवेशन झाल्यानंतर आपण काय शिकलो? हीट, है ना? Then we have seen modes of heat transfer. Which are the modes of heat transfer? Conduction, convection, radiation. Very Radiation. correct. And three modes of heat transfer as conduction, convection, radiation. That we seen how these works. That also we have seen. Then next we seen definition of work. We have seen three definitions of work. Workच्या तीन definitions आपण बघितल्या. पहिली definition काय बघितली? Work is said to be done if the body moves in the direction of force applied. तिथं आपण एक फॉर्म्युला डिराइव्ह केला. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हा फॉर्म्युला आपण जुना मागवला. And we have studied this formula earlier, that work is equal to force into displacement. त्याच्यानंतर आपण एक डेफिनेशन घेतली, दुसरी वर्कची डेफिनेशन घेतली. वर्क इज अ मेकॅनिझम बाय विच एनर्जी ट्रान्सफर्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बाय व्हर्च्यू ऑफ डिफरन्स इन Pressure. Pressure. प्रेशर. करेक्ट. ती वर्कची डेफिनेशन आपण बघितली. देन वी हॅव सीन थर्मोडायनेमिक वर्क डेफिनेशन. So in that it was something like work is said to be done by the system on the surrounding if the sole effect of all the things external to the system can be reduced in raising the weight against gravity. Okay, this work definition also we have seen. Work ची definition पण आपण बघितली. Then we have seen types of works. Types of works मध्ये आपण पहिला टाइप बघितला displacement work we have seen. And under displacement work also we had one derivation. आपण एक derivation बघितलं. That derivation proved, त्या derivation काय prove केलं की work is a path function. Okay, त्या derivation काय prove केलं? Work is a path function. त्या derivation चं दुसरं नाव काय होतं? Area under the PV diagram is work. And this we derived. Area under the PV diagram is work. This is very important MCQ. Clear? Remember, that is very, very important MCQ. Okay, area under the PV diagram is work. Okay, and then also we have seen one MCQ. अजून एक दूसरा MCQ लक्षात ठेवा. That derivation is not part of our curriculum, so we will not enter into that derivation, but remember it. So area under the curve on TS diagram is heat. Area under the curve on TS diagram. TS म्हणजे काय आहे? तर temperature entropy. T for temperature आणि S for entropy. सर एंट्रोपी मध्ये यस कुठंच नाहीये की तरी पण का लिहिलंय? Because E we are using for energy. Generally this E symbol we use for energy. That is why we cannot use it for entropy. Hence a new term is used for entropy, that is S. TS diagram. TS means temperature entropy diagram. Okay, so area under the curve on TS, that is temperature entropy diagram, is heat. Okay, remember this MCQ also, it also comes for exam. So as this is area, heat is area, so heat is also a path function. Heat is also a path function. Heat हे देखील काय आहे? तर heat हे देखील एक path function आहे.
गेटिंग इट. दिस ऑल्सो वी हॅव सीन. हे पण आपण बघितलं. याच्यानंतर काय बघितलं होतं? First law of thermodynamics we have seen. Different statements of first law of thermodynamics we seen. First law of thermodynamics एक 3-4 स्टेटमेंट्स आपण बघितले. त्यातलं एक स्टेटमेंट जे सगळ्यात सोपं आहे, तुम्ही कायम वापरता, कुठलं बरं ते? Can anyone? फेवरेट फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट कायम वापरता तुम्ही ते? Energy can neither be created nor be destroyed. Correct. Energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form. Total energy transaction associated with the system remains constant, or with the universe remains constant. So this is the first law of thermodynamics. Its another name is law of conservation of energy. याचंच दुसरं नाव आहे law of conservation of energy. Then we have seen summation of heat is equal to summation of work for a cycle. हे पण आपण बघितलं होतं, आठवत आहे का? समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू फॉर सायकल है ना. सगळ्या क्यू ची ऍडिशन इक्वल टू सगळ्या डब्ल्यू ची ऍडिशन असते सायकल साठी. देन वी हॅव सीन वन फॉर्म्युला ऑल्सो, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. आठवत आहे का? क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस du. हा फॉर्म्युला पण आपण वापरला, आठवतोय का? क्यू इक्वल टू क्यू नाही, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू. Do you remember? This is the first law applied to process. First law applied to process. काय आहे तो? Q is equal to W plus du. हा आपण बघितला. Then we solved problems over this. त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यावरतीचे प्रॉब्लेम्स सोडवले, आठवत आहेत का? टेबलवरचे प्रॉब्लेम्स होते है ना. We solved the problems on the table. त्याच्यानंतर झिरोथ लॉ एक राहिला. झिरोथ लॉ ऑल्सो वी हॅव स्टडीड. क्लियर? सो दिस इज व्हॉट द शॉर्ट समरी व्हॉट वी हॅव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स चॅप्टर. एवढा भाग आपण शिकलो होतो थर्मोडायनेमिक्स चॅप्टर मध्ये. राहिलाय काय? पुढचा भाग काय काय राहिलाय? तर ह्याच्यामध्ये राहिलेला आहे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक राहिलेला आहे. त्याच्यानंतर पीडीव्ही वर्कवरचे एक दोन एक्झाम्पल्स घ्यायचे आहेत आपल्याला, दोन एक्झाम्पल्स ऑन पीडीव्ही वर्क. देन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, त्याचं डेरिवेशन. ओके, असं एक साधारण 4-5 लेक्चर्सचा सिलेबस आपला राहिलेला आहे या थर्मोडायनामिक्स चॅप्टर मधला. तो आता आपण आजपासून घेणार आहे पुढे. ठीक आहे का? आठवत आहे का हे थर्मोडायनामिक्सचं? त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का अजून कोणाला? एवढंच शिकलोय का आपण? ह्याच्यातलं काही कळलं नाही, काय रिपीट करायचंय काय? बिकॉज सी फर्स्ट पहिला भाग सगळा तुमचा आधी आठवायला पाहिजे थर्मोडायनामिक्सचा, मग पुढचं घेण्यात मजा आहे. नाहीतर पहिलं काय आठवत नसेल तर घोळ होणार पुढचं शिकवण्यावर. गेटिंग इट? दॅट इज व्हॉट द इश्यू. I will open the notes. Just review. हे एक राहिले की सांगायचं. वर्किंग सबस्टन्स पण शिकलो ना आपण. वी ऑल्सो सीन दी वर्किंग सबस्टन्स. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग सबस्टन्स, हाउ वी डिफाइंड इट, है ना. देन वी हैव सीन प्योर सबस्टन्स, होमोजेनियस सबस्टन्स, हेटेरोजेनियस सबस्टन्स, है ना. दैट्स आल्सो वी हैव स्टडीड. ओपन, क्लोज्ड, आयसोलेटेड. कंट्रोल व्हॉल्यूम पण झालं, आता वी सीन कंट्रोल व्हॉल्यूम ॲज वेल. आपल्याला कंट्रोल व्हॉल्यूम लागणार आहे बरं का आता. एसएफडब्ल्यूच्या डेरिवेशन मध्ये कंट्रोल व्हॉल्यूम लागणार आहे. प्रॉपर्टीज इंटेन्सिव्ह, एक्सटेन्सिव्ह, स्टेट ऑफ वर्किंग सबस्टन्स, प्रोसेस, सायकल. हे राहिले सांगायचं. हे पण शिकलो ना आपण. स्टेटची डेफिनेशन फक्त मी सांगितले तुम्हाला. आपण प्रोसेस पण शिकलो, आपण सायकल पण शिकलो. पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन. अजून एक राहिलं होतं
क्वासी स्टॅटिक प्रोसेस, दिस ऑल्सो वी स्टडीड. शिकलोय ना आपण क्वासी स्टॅटिक पण, आठवत आहे ना? Yes, sir. Yes, we studied quasi-static process as well, है ना? The process which take place extremely slow, and then thermodynamic equilibrium also we have seen, है ना? So mechanical, chemical, and thermal equilibrium. When these सर तुम्ही कंट्रोल व्हॉल्यूम नाही घेतलं. control volume नाही सांगितलं, नाही सांगितलं. आठवा बरं पाण्याच्या बादलीचं एक्झाम्पल. पाण्याच्या बादलीचं एक्झाम्पल डिटेल मध्ये नाही शिकवलं. हा डिटेल मध्ये नाहीच आहे ते आपल्याला, फक्त तुम्हाला कंट्रोल व्हॉल्यूम ही टर्म लक्षात घ्यायची आहे. कंट्रोल व्हॉल्यूम ठीक आहे, घेऊ की आपण एसएफडब्ल्यूच्या आधी अजून एकदा सांगतो. एसएफडब्ल्यूच्या सुरुवातीला कंट्रोल व्हॉल्यूम सांगतो, नो प्रॉब्लेम. ओके, क्वासी स्टॅटिक प्रोसेस बघितलो, त्याच्यानंतर थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम बघितलो, हे 3 असतात. त्यानंतर वर्कची डेफिनेशन बघितलो, ही आपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर म्हणजेच जूल. गेटिंग इट? दिस हे असं काहीतरी शिकलो होतो. बॅटरी मोटर सिस्टम, फॅन आहे, त्याच्यानंतर पुली वेट लावलाय, है ना? डू यू रिमेंबर दिस? स्टडीड दिस ऑल्सो, है ना? देन साइन कन्व्हेन्शन्स बघितले वर्क साठीचे. डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्क्स मध्ये आपण 4च टाइप बघितले. त्याच्यामधला पहिला कुठला होता? डिस्प्लेसमेंट वर्क होतं, त्याचं डेरिवेशन असंच काढलं होतं आपण, है ना? डू यू रिमेंबर इट? है ना? वी डिराइव्ड इट, W1 to 2 is equal to integration between the limits 1 to 2 pdv. Okay, then this is small area, हा dou w small काढला होता, and this total area under the curve is work transfer. हे इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरे काय घेतलं नाही, हे करू पण नका, हे नाही लागणार, डोंट वरी. इलेक्ट्रिकल वर्क, शाफ्ट वर्क, ना नॉट रिक्वायर्ड. पॅडल व्हील वर्क, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. फ्लो वर्क वी हॅव सीन. फ्लो वर्कचा फॉर्म्युला काय आलता, आठवत आहे का एनीवन? फ्लो वर्कचा फॉर्म्युला काय आलता? व्हॉट फॉर्म्युला वी डिराइव्ड फॉर फ्लो वर्क? P into V. करेक्ट, व्हेरी सिंपल आहे ना, W इक्वल टू P इंटू V. अगदी बरोबर. दिस फॉर्म्युला वी डिराइव्ड, W इक्वल टू P इंटू V. This is also not required. Work done in stretching wire, surface tension work, don't go ahead with. And a magnetization or paramagnetic solid, not required. Free expansion work we have seen, and only one sentence we remembered, from free expansion work. Though the volume change is present, work done is assumed to be 0. याचा work done कसा assume केलाय? 0 assume केलाय. Then we have seen the definition of heat, sign convention of heat. हीटचे साइन कन्व्हेन्शन बघितले, प्लस कधी म्हणायचं, मायनस कधी म्हणायचं. त्याच्यानंतर हे पण डेरिवेशन बघितलं होतं, आठवत आहे का? है ना? कायनेटिक एनर्जीचं mv² डिवायडेड बाय 2000 का आणलं आपण? वाय वी यूज्ड 2000? बिकॉज दिस गिव्स इन जूल्स. mv² by 2 gives joules, है ना? So to convert it into kilojoule we divided by 2000. त्याला आपण 2000 ने डिवाइड केलं. सेम विथ द पोटेन्शियल एनर्जी, mgz डिवाइडेड बाय 1000. Then difference between temperature and heat, you can use it. झेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपण बघितला. फर्स्ट लॉचे स्टेटमेंट्स बघितले हे सगळे, है ना? परत हा लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी बघितला. हे सगळे स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन केले तुम्हाला, सगळ्याचा अर्थ काय होतो. देन फर्स्ट लॉ अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट, हा फॉर्म्युला डिराइव्ह केलेला आठवतोय का? Q इज इक्वल टू W प्लस DU. आणि ह्याच्यावरचेच आपण प्रॉब्लेम सोडवले. हे राहिलंय का आपलं? हे डेरिवेशन राहिलंय का आपलं? इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. हे डेरिवेशन नाही घेतलं मी, आय गेस. झालंय सर हे पण. झालंय हे पण? झालं की सर. ओके झालं. ओके ठीक. एन्थाल्पी इज नॉट रिक्वायर्ड, डोंट वरी. तरी देखील फॉर्म्युला लक्षात ठेवू शकता, H इज इक्वल टू U प्लस PV. नॉट रिक्वायर्ड एन्थाल्पी, डोंट वरी. एन्थाल्पी नाउ इज नॉट इन युअर सिलेबस, बट स्टील यू रिमेंबर द फॉर्म्युला. सिलेबस मध्ये नाही आहे तरी पण हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. DH म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी इज इक्वल टू CVDT प्लस RDT असं म्हणा, किंवा एवढा मोठा लक्षात ठेवण्यापेक्षा हा लक्षात ठेवला तरी चालतो. H इज इक्वल टू U प्लस PV. U काय असते? U इज इंटरनल एनर्जी, PV इज फ्लो वर्क. ओके, सो एन्थाल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क. ओके, आणि एन्थाल्पीची डेफिनेशन एवढीच आहे
ED is the total heat content of the system. Enthalpy is total heat content of the system, and it is addition of internal energy and flow work. H is equal to U plus PV. Okay, this is simple. H is equal to U plus PV. एवढंच लक्षात ठेवा, ह्याची काही गरज नाही. एन्थाल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. डोंट वरी, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. ऍक्च्युली हे नाहीयेच, बट तरी देखील एखाद्या एक्झामिनरला वाटलं एमसीक्यू मध्ये काहीतरी विचारावं टाकावं तर असावं. सो दॅट इज रिमेंबर दिस फॉर्म्युला. H एन्थाल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क. देन सीपीसीव्ही सांगितलंय का मी? सीपीसीव्ही डिस्कस केलंय का आपण? नहीं केला ना? Have we discussed CPCV? Not. नाही केलं डिस्कस CPMCV. ठीक आहे, आता काय राहिले फक्त मग हे CPCV ची डेफिनेशन्स आणि हे फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस SFEE हे डेरिवेशन. एवढा आहे आपल्या सिलेबसला इथपर्यंत. इथपर्यंत घ्यायचं आहे. हा एमसीक्यू ला पडणार आहे पॉईंट, त्याच्यामुळे हे डेरिवेशन घ्यावं लागतंय. Okay. Let us will go ahead with now CP and CV. झालं की सर ते. झाले CP CV? हा सर, स्पेसिफिक हीट आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर आणि मग हा मग ठीक आहे, मग काय हरकत नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम. तर आता मग आपल्याला काही घेण्यासारखं नाहीये, बिकॉज SFEE we cannot start today. It takes at least 45 minutes to 1 hour. ह्याला 45 मिनिट ते 1 तास लागतो SFEE च्या डेरिवेशनला. वी कॅनॉट कव्हर इट टुडे. क्लिअर? So we need to start from explaining control volume and all the elements. So असं पण नाही करता येत की कंट्रोल व्हॉल्यूम आज एक्सप्लेन केला आणि बाकीचं पुढे उद्या केलं. So we need it in continuation. So we need at least 45 minutes to 1 hour. So we cannot continue it today. आज हे काय आपण कंटिन्यू करू शकत नाही, पूर्ण होणार नाही. ठीक आहे. डू यू हॅव एनिथिंग एल्स? डू यू हॅव एनिथिंग एक्स्ट्रा टू डिस्कस? काल चौंडे सरांना सांगितलंय मी सगळं हे करायला. तुमच्या इलेक्ट्रिकलचा पण मुद्दा सांगितला. चौंडे सर तुमच्यासोबत आज डिस्कस करतील लेक्चरला. वी विल डिस्कस. ओके, सो इफ यू नॉट हॅव एनिथिंग देन विल स्टॉप देन. थांबूयात मग. बेटर जॉईन फॉर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थांबायचं का? शॅल वी स्टॉप? Hello. Okay, we will stop there.